اچھا علی بھائی، اس میں یہ ہے کہ یہ جو توابون کے طریقہ مختار سقفی کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں کہ آپ کا اس میں کیا موقف ہے، کیونکہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کے بڑی بڑی عجیب و غریب روایات ان کے بارے میں متضاد قسم کی آ رہی ہیں۔ جی صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے نا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک جو ہے وہ ظالم ہوگا۔ ان کی بلدیت بھی بتا دیں۔ ہاں جی، مختار سقفی تو اس میں وہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم کذاب کو تو دیکھ چکے لیکن صحیح مسلم میں نام نہیں ہے وہ کون ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو ظالم ہے حجاج تو ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مختار سقفی ہے، وہ کذاب تھا۔ یہ چیز مفتی ساق صاحب بتاتے تھے کہ مختار سقفی پہ بھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کا ہے کہ تو مختار سقفی کے بارے میں جو متضاد باتیں آتی ہیں تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا۔ وہ تو حضرت علی کے اولاد کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ پھر دوسرا ایک حضرت ابن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور صحابہ جو ہے اس کے پاس وہ سارے اس کو کوئی دفاع نہیں کرتا۔ مختار سقفی کا دفاع مفتی ساق صاحب سے پہلے کسی اہل سنت نے نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے۔ نہیں، ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے چیزیں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، حدیث نمبر 4203 ہے۔ اللہ رب العزت اس دین کی مدد کبھی کبھی فاجر قسم کے لوگوں سے بھی کروا دیتا ہے۔ یقیناً مختار بن ابی عبید سقفی کا یہ کارنامہ جو اس نے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لیا، قاتلین سے بدلہ لینا یہ ایک یقیناً ایک اچھی بات ہے، لیکن مختار کے حوالے سے اہل تشیع میں تو خاص طور پر ایک غلو پایا جاتا ہے۔ وہ اس قاتلین امام حسین سے بدلے کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں ولایت کے کس مقام پر فائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بڑا ایک جناب پہنچی شخصیت تھی، حالانکہ اہل سنت کے موقف کے مطابق جو احادیث میں اور صحیح اسناد کے ساتھ جو روایات اس کے بارے میں منقول ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مولوی اسحاق جہانوی فیصل آبادی نے بھی اور اس طرح کئی جو سنی نما شیعہ ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ نہیں جی وہ دعوے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، حالانکہ اہل سنت کا کم از کم اس بات پر اتفاق ہے، بلکہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ کذاب تھا، جھوٹا شخص ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حوالے پیش کروں گا۔ تو مختار نے دعویٰ نبوت کیا اور مختار کے کذاب ہونے پر اور دعویٰ نبوت کرنے پر اہل سنت کے علماء کا اتفاق ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 8 صفحہ 319 پر لکھا ہے کہ مختار شروع میں تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے معاملات اس طرح کے نہیں تھے، کانا اولا ناسبین، کہتے ہیں کہ پہلے وہ ناسبی تھا، حضرت علی کے ساتھ بغض رکھتا تھا اور ایسا بغضاً شدید بغض مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکھتا تھا، اور بعد میں پھر جب کوفے کا اس نے جناب وہ قبضہ کر لیا اور یہ سارا نظام سنبھال لیا تو پھر کوفے میں آ کے اپنے آپ کو محب اہل بیت ثابت کر کے کہا کہ میں قاتلین حسین سے بدلہ لوں گا، تم میرے ساتھ ملو، اہل کوفہ اس کے ساتھ ملے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 6496 ہے، فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور فرماتے ہیں ان فی ثقیف کذاب و مبیر، قبیلہ ثقیف میں دو شخص جھوٹے ہوں گے، دو شخص ہوں گے، ایک کذاب اور ایک مبیر ہوگا۔ ایک کیا ہوگا؟ کذاب اور ایک مبیر ہوگا۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتی ہیں کہ کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اور مبیر کون ہے؟ اے حجاج بن یوسف، وہ مبیر اور ظالم تو ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں یعنی قبیلہ ثقیف میں ایک مبیر ہوگا، وہ مبیر کون ہے؟ تو ہے۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے اور تقریباً اسی مضمون کے ساتھ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس میں جلد 7 صفحہ 492 مسند احمد میں، اور حدیث کا نمبر ہے 26427۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو حجاج بن یوسف نے شہید کر دیا تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حجاج بن یوسف نے آ کے کہا کہ ان ابنا کا
अलहदा फी हादल बैत, ए अस्मा तुम्हारे बेटे ने इस बैतुल्लाह में यानी हरम काबा में इल्हाद किया है, बेदीनी पिलाई है। व अन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल अज़ाक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, अल्लाह ने उसको अज़ाब अलीम चखा दिया है। तो हज़रत अस्मा ने जब हज्जाज की ये बात सुनी, फरमाने लगी कज़बता कान बर्रम बिल वालिदैन सव्वामन कव्वामन, ए हज्जाज तू झूठा है, तू झूठ बोलता है, मेरा बेटा मुल्हिद नहीं था, बेदीन नहीं था, बल्कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वाला था, अपने वालिदैन के साथ नेकी करने वाला था। सव्वामन कव्वामन, रोजेदार था और शब जिंदादार था। और उस मौके पर आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सकीफ में दो शख्स होंगे, एक कज़्ज़ाब और एक मुबीर होगा। कज़्ज़ाब को हमने देख लिया, यानी कज़्ज़ाब कौन? मुख्तार बिन अबी बैत सक़फ़ी, और हज्जाज वो मुबीर शख्स तू है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पेश गोई फरमाई है। इसी हदीस को जिक्र करके इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में इस हदीस के ज़िमन में फरमाया है, फरमाते हैं कि जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2220 है। फरमाते हैं इस कज़्ज़ाब से मुराद जिसको हमने देख लिया है, उस कज़्ज़ाब से मुराद कौन है? मुख्तार बिन अबी बैत सक़फ़ी। और ये सही मुस्लिम है। सही मुस्लिम की हदीस जब आई, इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 16 शरह की और सफ़ा नंबर इसका है 100, जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 100 पर इमाम नबवी ने अहले सुन्नत का मौक़िफ़ मुख्तार बिन अबी बैत सक़फ़ी के बारे में जिक्र कर दिया। फरमाते हैं वत्तफ़क़ल उलमाउ अला अन्नल मुरादा बिल कज़्ज़ाब हुनल मुख्तार इब्न अबी उबैद। इस बात पर अहले सुन्नत के उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि इस हदीस में कज़्ज़ाब से मुराद मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी है। वल मुबीरु अल हज्जाज बिन यूसुफ, और मुबीर कौन है? हज्जाज बिन यूसुफ। अब वो लोग यकीनन झूठे हैं जो कहते हैं कि जनाब उसने दावा नहीं किया था, दावे का कोई सबूत नहीं है और ये बात मुख्तलिफ ही है, इसमें इख्तलाफ है। ये बात बिल्कुल उनका सरी साफ झूठ है। मुख्तार ने दावा नबूवत किया था और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई फरमाई थी कि वो कज़्ज़ाब सकीफ में होगा, और अहले सुन्नत का इत्तिफाक है कि उस कज़्ज़ाब से मुराद कौन है? मुख्तार है। अभी इंशाअल्लाह आगे दीगर रिवायात भी आएंगी जिन रिवायात से बिल्कुल साफ तौर पर वाज़ेह हो जाएगा। ये है मुस्नद अहमद इब्न हम्बल, जिल्द मेरे पास इसकी 6 है, सफ़ा नंबर 608 और रिवायत का नंबर है 23,199। रफ़ा बिन शद्दाद फरमाते हैं कुन्तु अक़ूमु अला रासिल मुख्तार, मैं एक दिन मुख्तार के पास गया, मैं मुख्तार के सराहने उसके सर के करीब खड़ा था। फलम्मा तबय्यनत ली कज़ाबतहु, वो इतना झूठा था, मेरे सामने झूठे दावे कर रहा था। जब उसका झूठा होना मुझ पर वाज़ेह हो गया, हममतु, मैंने इरादा किया, ए मुल्ला अन असिल्ला सैफी, मैंने इरादा किया कि अल्लाह की कसम मैं अपनी तलवार को सौंत लूं, फ़अद्रिब उनुक़हु, और उसकी गर्दन उड़ा दूं, हत्ता कि मुझे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई जो सहाबी रसूल अमर इब्न हुमुक से मैंने सुनी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसको कोई बंदा अमान दे उसको पनाह दे, और अब ये अमान लेने वाला, पनाह लेने वाला उसको कत्ल कर दे, तो क़यामत के दिन इस हालत में आएगा कि उसके हाथ में गदर का, गद्दारी का झंडा होगा। इस हदीस के याद आने की वजह से मैंने मुख्तार को कत्ल नहीं किया, वरना जो बातें और जो झूठे दावे मेरे सामने उसने किए थे, उन दावों की वजह से मैंने अपनी तलवार को उठा लिया था कि मैं मुख्तार की गर्दन तन से जुदा कर दूं। और ये सनद सही के साथ रिवायत मौजूद है। गैर मुकल्लिदीन के जो उलमा अलबानी ने भी इसको सही कहा है, और शुएब अरनाउत वगैरह जो उनके मुहक्किकीन हैं उन्होंने भी इस रिवायत को सही कहा है। ये देखिए शरह मुश्किलुल असार इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की इसकी पहली जिल्द है। इसकी पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 191 पर रिवायत का नंबर 201 है। इसी मजमून की यही रिवायत मौजूद है सफ़ा 191 पर, रिवायत नंबर 201। रफ़ा बिन शद्दाद फरमाते हैं कि मैं मुख्तार के सराने खड़ा था, फलम्मा तबय्यनत ली कज़ाबतहु, जब उसका झूठा होना मुझ पर वाज़ेह हो गया तो मैंने इरादा किया कि मैं तलवार लेके उसकी गर्दन तन से जुदा कर दूं, लेकिन फिर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ गई। इस हदीस को
امام طحاوی رحمۃ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نیچے یہ تحقیق موجود ہے شعیب ارناؤت غیر مقلد کی، وہ لکھتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کی جلد 5 صفحہ نمبر 272 مطبوعہ قدیمی کتب خانہ، اور روایت کا نمبر ہے 8206۔ عامر بن شداد فرماتے ہیں کنت ابطن شیء بالکذاب ادخل علیہ بالسیف، کہ میرے دل میں اس کذاب یعنی مختار کے بارے میں کچھ چیزیں تھیں، میں اپنی تلوار لے کے اس پر داخل ہوا، فدخلت علیہ ذات یوم، جب میں ایک دن اس کے پاس آیا مختار کے پاس تو مجھے کہنے لگا جئتنی واللہ وَلَقَدْ قَامَ جِبْرِيلٌ عَنْ هَذَا الْكُرْسِيِّ، کہ آپ ابھی میرے پاس ہیں، خدا کی قسم ابھی جبریل اس کرسی پر میرے پاس کھڑے تھے۔ فَأَحْوَيْتُ إِلَىٰ قَائِمٍ سَيْفِي، عامر بن شداد کہتے ہیں جب میں نے اس کی بات سنی کہ وہ اس بات کا مدعی کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں، تو میں نے فوراً ارادہ کیا اپنی تلوار کو اٹھانے کا، ابھی اسی انتظار میں تھا کہ میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں، حتیٰ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ جس شخص کو کسی نے پناہ دی ہو اور یہ پناہ لینے والا اس کو قتل کر دے تو قیامت والے دن غداری کا جھنڈا لے کر آئے گا، اس لیے میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ امام حاکم نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، اور اس پر امام ذہبی نے اس مستدرک حاکم کی تلخیص میں بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ امام ذہبی نے موافقت کر کے صحیح کہا ہے اور امام حاکم نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ یہ سنن ابن ماجہ جو شائع ہوئی ہے مکتبہ المعارف سے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2688 ہے۔ یہی تابعی رفاع بن شداد کہتے ہیں لولا کلمت سمعتها من عمر بن حمق الخزائی، فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابن حمق صحابی سے حدیث نہ سنی ہوتی لمشیت فیما بین راس المختار و جسدہ، تو میں مختار کی گردن تن سے جدا کر دیتا جو باتیں میں نے اس سے سنی ہیں، لیکن میں نے اپنی تلوار کو سنبھال لیا اور مختار کو قتل نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جس شخص نے کسی کو پناہ دی ہو اب یہ پناہ لینے والا اس کو قتل کر دے تو قیامت کے دن غداری کا جھنڈا لے کر آئے گا۔ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور غیر مقلد زبیر الزئی کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے۔ شعیب ارناؤت نے بھی مختار کے کذاب ہونے پر جتنی روایتیں ہیں ان کو یہ جو میں نے ابھی پیش کیا ہے شرح مشکل اثار سے اس کو صحیح کہا ہے۔ دیگر روایات سے بھی یہ بالکل بات واضح اور عیاں ہوتی ہے کہ مختار مدعی نبوت تھا، اور جگہ جگہ اس نے دعوے کیے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ یہ المعجم الکبیر طبرانی کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگرچہ سند کے اعتبار سے یہ روایت کچھ کمزور ہے، لیکن چونکہ احادیث صحیحہ کے ساتھ یہ متعدد شاہد کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 323 ہے، اس کا صفحہ 323 ہے، المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 3 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہے، اور روایت کا نمبر ہے 4984۔ صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان زیدن دخل علی المختار، حضرت زید بن ارقم مختار کے پاس آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو مختار نے کہا یا ابا عامر لو سبقتا رأیتا جبریل و میکائیل، اے ابو عامر یعنی حضرت زید بن ارقم آپ لیٹ آئے ہیں، اگر آپ میرے پاس جلدی آتے رأیتا جبریل و میکائیل، آپ میرے پاس جبریل و میکائیل کو پاتے، اور آپ کے سامنے اس نے بڑے بڑے جب دعوے کیے تو صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذاک کذاب مفترن علی اللہ وعلی رسولہ، یہ کذاب اور جھوٹا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی باتیں باندھتا ہے، ان پر افتراء کرتا ہے۔ تو اس روایت سے بھی یہ بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ مختار مدعی نبوت تھا، اس نے جھوٹے دعوے کیے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے علماء کا اتفاق ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب شریعہ میں بھی اکابر تابعین کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ یہ میرے پاس جلد نمبر 6 ہے مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ سے، اور صفحہ نمبر اس کا
425 है। इमाम बैकी फरमाते हैं कद शहीदा जमाअतुम मिन अकाबिर ताबईन अलल मुख्तार इब्न अबी उबैद, कि ताबईन की एक जमात ने मुख्तार के खिलाफ ये गवाही दी है कि वो अपने मन में इस तरह की बातें करता था और वो दावेदार था इन चीजों का। वह अखबर अबादुहुम बिअन्नहु मिन जुमलतिल कज़्ज़ाबीन, और इन ताबईन ने इस बात की गवाही दी है कि ये उन कज़्ज़ाबीन में से है अल्लज़ीना अखबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिखुरूजिहिम बादहु, जिनकी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाद निकलने की खबर दी है कि मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब दज्जाल होंगे, उनमें से हर एक ये दावेदार होगा इस बात का कि मैं नबी हूं लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो उन कज़्ज़ाबीन में से ये एक कज़्ज़ाब है। अकाबिर ताबईन ने इस बात पर क्या दी है, गवाही दी है। तो अब भी कोई बंदा कहे कि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ जो है वो मुख्तार के बारे में ये नहीं है, तो बिल्कुल वो गलत कहता है। अकाबिर ताबईन भी इसी बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी किताब किताबुस सिक़ात इब्न हिब्बान में मुख्तार को लिखा है कि वो मुतनब्बी था, उसने नबूवत का दावा किया है। और इमाम तिरमिज़ी भी इसी का कायल है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा में मुख्तार के तर्जुमे के तहत लिखा है कि वो कज़्ज़ाब था, उसने नबूवत का दावा किया है। इमाम ज़हाबी ने सीर उल नुबला में लिखा है, और इसी तरह हाफ़िज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में ये बात बड़ी शर व बस्त के साथ लिखी है कि मुख्तार मुद्दई नबूवत था, उसने नबूवत का झूठा दावा किया था। इकरमा ताबी फरमाते हैं कि मैं अल बिदाया व निहाया में जिल्द 8 सफ़ा 321 पर कि मैं मुख्तार के पास गया, रात मुख्तार के पास जब मैं सोया, रात ठहरा, सुबह जब मैं उठा तो उसके मुतक़िदीन जो थे वो मुझे मिले और मुझे कहने लगे कि आपका वही के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें क्या खबर देते हैं। तो मैंने फिर उनको कहा कि अल वही वहियान, वही की दो किस्में, एक वही रब्बानी और एक वही शैतानी, यानी एक वही रहमान की तरफ से और एक वही किसकी तरफ से होती है, शैतान की तरफ से। यानी इशारा कर दिया कि मुख्तार पर अगर कोई वही आती है तो वो शैतान की तरफ से, रहमान की तरफ से नहीं है। फरमाते हैं मुझे उन पकड़ने लगे और मुझे पकड़ के वो मारने लगे, तो फिर मैंने उनको फौरन कहा कि मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, तुम्हारा मुफ्ती हूँ, मुझसे तो उन्हें मसला पूछा, मैं मसला बता रहा हूँ और मेहमान के साथ इस तरह सलूक नहीं किया जाता। और फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो ताबईन और ताबईन के बाद भी जो हमारे उलमा मुहद्दिसीन हैं उनका इस बात पर अहादीस की रोशनी में ये मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। और आखिर में आइमा अहले बैत के हवाले से मैं एक हवाला पेश करूँगा। ये किताब है अल मारूफ रिजाल कशी, इख्तियार व मारिफत रिजाल, अल्लामा कशी अल तशय्युअ के मोतबर आलिम है, उनकी किताब रिजाल कशी है। रिजाल कशी में इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से मौजूद है। ये मेरे पास जिल्द नंबर 1 है, जिल्द 1 का सफ़ा 340 और 41, सफ़ा 340 पर यह रिवायत मौजूद है। हबीब अल खशअमी कहते हैं वो अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, यानी हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कान अल मुख्तारू यकज़िबु अला अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम, मुख्तार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में झूठी बातें बयान करता था, उन पर झूठ बांधता था। और सफ़ा 341 पर मौजूद है कि मुख्तार के जो लोग थे वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह अक़दस में कुछ हदाया, कुछ तोहफे लेकर गए, तो आपने उन लोगों को कहा कि दरवाजे पर खड़े हो जाओ, आगे ना आना। और फ़ख़रज अलैहिम रसूलुहु फ़क़ाल अमीतु अन बाबी फ़इन्नी ला अक़बलु हदायल कज़्ज़ाबीन वला अक़रउ कुतुबहुम, मैं कज़्ज़ाबों के ना तो हदिये कबूल करता हूँ ना ही उनके ख़त पढ़ता हूँ, यहीं ठहर जाओ, आगे ना आना। और आपने मुख्तार के भेजे हुए तोहफों को रिजेक्ट कर दिया, वापस कर दिया, ना ही तोहफे कबूल किए मुख्तार के और ना ही उसके हदिये कबूल करके उसके खतूत को पढ़ा। तो अहले तशय्युअ की किताबों में भी मुख्तार का कज़्ज़ाब होना ये बिल्कुल वाज़ेह और अहले सुन्नत तो इस बात पर